وہ جو ان کا کہنا تھا کہ کسی لا آفیسر کی گاڑی کو جب روکا گیا اور اس کو چیک کیا گیا تو وہ چابی چور تھی، اور اس نے اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ اس کا الفاظ یہ تھے کہ کسی کی ہمت ہے تو پولیس کی ہمت کیسے ہو گئی مجھے ہاں کہ وہ روکنا، یا ہمت ہے تو ذرا گاڑی کی چیکنگ کرے یا گاڑی ہاتھ لگا کے دیکھیں. ان کی نہ کوئی تربیت ہوئی ہے نہ ان کے اندر کوئی ہمت حوصلہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ پنجاب اور کے پی میں تو پولیس لڑ لڑ کے اتنی ٹرین ہو گئی. گلگت میں ایک کوئی واقعہ بتا دیں جہاں فرنٹ پہ پولیس لڑی ہو، چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا تھی وہ آرمی کے انتظار کرتے ہیں. ہاں بس وہ کہتے ہیں جب فوج آئے گی تو سارے معاملات سنبھال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان میں پولیس اور انتظامیہ کا آمنے سامنے آنا اب تک زیر بحث ہے، اور کس کے کیا اختیارات ہیں اس حوالے سے آج آئی جی پی گلگت بلتستان کے ساتھ صحافیوں کی ایک ملاقات بھی ہو گئی. سی پی او میں ہونے والی ملاقات میں کیا چیزیں سامنے آ گئی، پولیس کیا سمجھتی ہے کہ سی آر پی سی کے تحت یا دیگر قوانین کے تحت ان کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں جس میں وہ روزمرہ کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، ڈپٹی کمشنر گلگت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے تحت گلگت بلتستان کا ڈومیسائل نہ رکھنے والا کسی بھی بندے کو زمین فروخت کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید. اور ساتھ میں ہی آئی جی پی کے ساتھ جو ملاقات رہی اس میں آپ موجود بھی تھے اور آپ کے ساتھ کافی چیزیں انہوں نے ڈسکس بھی کیا. کیا لب و لباب تھے اس کے؟ ایک تو یہ کہ اس نے بتایا کہ جو کریک ڈاؤن ہے سارا جو چلا رہے ہیں ڈرگس کے حوالے سے بھی، اور یہ جو انلیگل آپ کے گاڑیاں چل رہی ہیں جو چابی چور بھی ہیں، ٹیمپرڈ بھی ہیں، بائکس ہیں، ہیلمٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا یہ ساری چیزیں. ان کا یہ آپریشن پریشر جتنا بھی ہو، جو لوگ جتنا بھی چیخیں، یہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد سے جو ٹیم آئی ہوئی تھی اینٹی کار لفٹنگ والی، انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی اپنا کام کر دیا ہے جو بھی کرنا تھا. اور ابھی تک میرے خیال میں کوئی 24 گاڑیوں کو انہوں نے بتایا کہ وہ چوری کی نکلی ہیں، اور اس میں سے 16 گاڑیاں غالباً ایسی ہیں جن کی ایف آئی آرز تھی اور جن کے مالکان جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. وہ گاڑیاں ان کو ریٹرن کر دی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ان تفصیلات میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری آفیشیلز بھی جو ہے وہ چابی چور گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں وہ کچھ آف دی ریکارڈ ہیں، وہی مجبوریاں بن جاتی ہیں. وہ جو ان کا کہنا تھا کہ کسی لا آفیسر کی گاڑی کو جب روکا گیا اور اس کو چیک کیا گیا تو وہ چابی چور تھی. اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ اس کا الفاظ یہ تھے کہ کسی کی ہمت ہے تو پولیس کی ہمت کیسے ہو گئی مجھے کہ وہ روکنا، یا ہمت ہے تو ذرا گاڑی کی چیکنگ کرے یا گاڑی ہاتھ لگا کے دیکھیں. تو یہ سچویشن ہے. اب ایک وزیر کا بھی بتایا گیا، ہاں وہ ایک منسٹر صاحب کا بھی ہے ایشو ہے. تو کچھ پتہ نہیں بہت ساری باتیں انہوں نے آف دی ریکارڈ جو سمجھتے ہیں وہ آپ سامنے لے کے آ جائیں. تو اس میں جو اصل بات جو ہے، جو مجھے تھوڑا سا یہ پچھلے 15-20 دنوں میں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کی سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو زیادہ تر گاڑیاں چابی چور ہیں. یہ کس وجہ سے ہو گئی؟ اصل صورتحال تو یہ ہے نا، یا تو یہ سچویشن ہے کہ ہم سب جو ہے نا نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے این سی پی کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے چونکہ آپ کے بیسک جو معاملات ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانونی چیز ہے، وہ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو کچھ ایشوز آپ کو اس میں ریلیکسیشنز ہیں. بٹ چابی چور کسی کی گاڑی چوری کر کے لا کے وہ بیچ دیا اور وہ استعمال ہو رہی ہے، تو سڑکیں بالکل سنسان ہیں. یا تو کوئی پتہ نہیں لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے، لیکن دوسری جو اہم وجہ ہے جس کی نیچرل لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، وہ ہاں شاید، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ گاڑیاں ساری جو ہے نا وہ سائڈ کی گئی ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ آپریشن جاری رہے گا اور اسی شدت کے ساتھ رہے گا. شدت ہاں نہیں، جو کہہ رہا تھا اگلا جو سپیل ہوگا یا اگلا جو اس کا وہ ہوگا جو اقدام ہوگا، مرحلہ ہوگا، وہ اس سے سخت ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک. اب جو دوسری بات انہوں نے جو میرے لیے بہت دلچسپی کا ہے اس میں آج کی جو ڈسکشن تھی 2 گھنٹے سے زائد ان کے ساتھ ہماری ملاقات رہی، 4-5 جرنلسٹ تھے، آپ بھی تھے اس میں. انہوں نے کہا جی جو ڈرگ ڈیلرز ہیں، جو منشیات فروش ہیں، ان کو رجسٹرڈ کیا جائے گا.
अब वो रजिस्टर्ड करके उनका ये कहना था कि बाज़ाब्ते हमें तौर पे पता, कोई वो तरकीब मेरे ख्याल है, में क्या नहीं, वो है उसका? बेसिकली वो ये है कि अपना रिकॉर्ड में रखना। नहीं, रिकॉर्ड में नहीं, मेरे ख्याल में अब वो इस हवाले से भी कोई कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब पहले की तरह रैंडम कोई किसी को पकड़ के छोड़ने वाली बात नहीं होगी। इन्होंने मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल का पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया है, जमा किया है कि कौन कब किस तरह कितना उसने वो अब वो क्या कर रहा है, सारी चीज़ें सही तो है। उस दिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को बुला के सीपीओ में उनके साथ थोड़ा सा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी उसी मेहमान सिलसिले में थी। नवाजी की गई है उनकी गालिबन। ये जोलोट से कुछ लोगों को लाया गया था, दूसरों को भी जिसपे- बुलाया था बहरहाल उसमें। जिसपे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा जी इस पे कोई समझौता नहीं होगा, सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, तीसरी बात उन्होंने ये की कि चेक पोस्टों का और ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। हाँ। वो मैकेनिज्म वो कह रहे थे कि हम ऐसा डेवलप करने जा रहे हैं कि हर जगह पे चेक पोस्टें लगा के जा रहे, वो कह रहे थे कि टूरिज्म के हवाले से वो बात कर रहे थे। थोड़ी सी उनकी जो गुफ्तगू थी, जो मुझे अंदाजा लगा थोड़ी सी वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड किस्म की थी, जहाँ पे वो टूरिज्म जैसे सेक्टर के ऊपर बात कर रहा है कि गिलगित टूरिज्म पे बल्तिस्तान बात में कर रहे थे। टूरिज्म और नाके एक साथ नहीं चल सकते हैं। यही तो उन्होंने बड़ी बात उसकी हाँ, वो approach बता रहे बहुत थे कि जबरदस्त। हम जो है ना वो नाके और रेगुलर नाके नहीं लगेंगे ना, चेक और कानून पोस्टें के मुताबिक होंगी। इसकी इजाज़त भी हाँ, नहीं है। वो मेरे ख्याल में जदीद आलात के जरिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म, मतलब हाँ। वो कह रहे थे कि ये बता रहे थे कि ये जो चर्स और वेपन्स की जो स्मगलिंग होती है उसको डिजिटल उसका उन्होंने कहा जी कि हमने ये एक सिलसिला किया है कि वो जो भी इनके पास खुफिया ज़राए हैं उनके ज़रिए हमने ये अपना एक सारा कुछ हमने इंफॉर्मेशन हमने ले लिया है कि ये गाड़ियों की किन किन खुफिया खानों में छुपा के ये लेके आते हैं। सही। तो वहाँ पे भी गाड़ी कुछ जदीद रोक के मशीनों की बहुत भी ज़्यादा जिक्र। हमें टाइम ने, हाँ, वो कोई जदीद कोई सिस्टम, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसका जिक्र ज़्यादा ना ठीक करें है। क्योंकि वो कुछ सिलसिला कोई हसास सा सही है। है। तो वो कह रहे थे कि बजाय इसके कि हम वो मैन्युअली बहुत ज़्यादा काम करें, तो मैकेनिज्म को ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा जब तक हम यहाँ पे हैं, वो कह रहे थे कि आप सनाब साहिल हैं, आपने यहाँ पे रहना है, हम आए हैं, 2 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन जब तक हैं ये जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ का तो समझ आ गया सर। के हवाले से उन्होंने बात की, जो मामला कुछ दिनों से सामने आ रहा है पुलिस के अख्तियारात के हवाले से, और जो अंदाज़ा हो रहा है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समझते हैं कि कई चीज़ों पर तो उनको डायरेक्ट अख्तियारात हासिल है। देखिए पाकिस्तान में तो पुलिस को इनके अंडर कर दिया ना, जो 2001 में मुशर्रफ के दौर में लॉन्च किया पुलिस एक्ट 2001 कहलाता है। ठीक है, उसके तहत तो DCOs SPs को उनके अंडर आ गए सारा। ठीक, यहाँ पे 1861 वाला चल रहा है, अंग्रेज़ वाला चल रहा है, अभी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। तो 1861 में तो पुलिस जवाबदेह है आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, IGP रिपोर्ट करेगा होम डिपार्टमेंट को, DIG रिपोर्ट करेगा कमिश्नर को, SP रिपोर्ट करेगा DC को। ठीक, मतलब ये है। बट इसमें कुछ जो इशू आया था एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी आपको पता है ये SSP गिलगित ने एक लेटर लिखा DC को कि आप मुझे DSP ट्रैफिक के हवाले से ही था बाहर, वो भी काफ़ी सख्त लेटर था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इशू आया वो तो बहुत सख्त लेटर था, जो नायब तहसीलदार के जरिए जो रिसेंटली आया, हुआ, वो कुछ आतिफुल्लाह खान ने कोई झगड़ा हुआ, लेटर जारी किया था, जो भी हुआ वो झगड़े का हम वो डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्या झगड़ा हुआ, उसके महरिकात क्या थे या उसके बाद क्या होने जा रहा था। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में वो एक स्पेशल रिपोर्ट जारी हो गई थी उस झगड़े की, जो बेसिक वजूहात क्या थी। वो स्पेशल रिपोर्ट ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी CM और जितने भी हसास इदारे हैं, कमांडर FCNA से लेके इनको मेरे ख्याल में IGP को, तो उस रिपोर्ट के बेस पे ज़ाहिर IGP ने मार्क किया होगा DIG को। DIG ने चूँकि नौयत ऐसी थी कि उनका ये कहना है कि वो फौरी तौर पर उन्होंने ये ऑर्डर्स निकाले कि तमाम कोचिंग सेंटर गिलगित के अंदर, बाकी इज़ला में नहीं, 4:30 के बाद कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा। DIG साहब, IGP साहब सर अपनी कोताहियों का एतराफ़ भी बड़े खुशउस्लूबी से करते हैं, तनकीद भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सुनते हैं। नहीं, बड़े ज़बरदस्त आदमी है IGP साहब, और अगर इनको 1-2 साल थोड़ा दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो उनका ये कहना है कि गिलगित में कोई पुलिस है ही नहीं है, लिविज टाइप कोई है मामला है, इनकी ना कोई तरबियत हुई है, ना इनके अंदर कोई हिम्मत हौसला है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब और KP में तो पुलिस लड़ के इतनी ट्रेन हो गई, तो वो कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या भी हो तो वो पीछे नहीं हटते हैं। और उनका ये कहना था, वो अपनी पुलिस के बारे में कह रहा था, उनका ये कहना था गिलगित में एक कोई वाक़या बता दें जहाँ फ्रंट पे पुलिस लड़ी हो,
मतलब छोटा सा भी वाकया होता है तो वो आर्मी के इंतजार करते हाँ हैं। बस वो कहते हैं जब फौज आएगी तो सारे मामला संभाल लेंगे। बिल्कुल सही तो है। वो कह रहे थे कि उसकी बेसिक वजह कि ना इनकी कोई ट्रेनिंग हुई, ये इलाकाइयत और फिरकवारियत में ये बटी हुई कोई फिरकवारियत के खिलाफ भी बड़ी वो कह रहे थे कि सख्त बाकायदा उसका वो कहते थे कि हाँ मैंने कैंपेन शुरू की है। तो इसको हम वो जिस तरह बता रहे थे कि मसलन मौलाना सरवर शाह और नासिर ज़मानी को भी जो पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल है या कॉलेज है जो भी है वहाँ पे उनसे भी लेक्चर्स करवाएं, कोशिश है। और दूसरा वो बता रहे थे कि ये जो पीछे इनकी ट्रेनिंग का जो सेंटर है सकवार में, उसका ये बता रहे थे कि वहाँ पे तो कमांडेंट को पैसे दे के लोग 3-3 महीने घरों में बैठ के वहाँ से उन्होंने अपने मामला तो तय कर लिए, कोई इनकी ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो इसलिए वो कहते हैं डीआईजी को जब मैंने और जो अचानक हंगामों के दौरान रिपोर्ट सामने आ गई वो सामने वो कि सारे वो सिपाही जो है वो घरों में बैठे हैं, हाँ ड्यूटी में कोई वो हाजिर जो नहीं कहते है। हैं कि डीआईजी ने जब जाके सुबह के या रात को 1 बजे बिगल बजा के चेक किया तो 156 कह रहे थे वो 106 गालिबन उनका का बता रहे थे ना। हाँ गिलगित में जो ट्रेनिंग सेंटर है पीछे। तो दूसरे वो सेकंड टाइम जब 2-3 दिन बाद दिन के टाइम पे जाके जब उन्होंने चेक किया तो उसमें 50 से ऊपर गया थे। वो सारे पैसे दे के आगे पीछे हो जाते थे। बेसिक उनका मकसद ये था कि नहीं कि कोई वर्दी भी उतार दी गई। हाँ वो कोई किसी के यूनिफॉर्म का कहते, फिर वो जो पूरी एक एलिट फोर्स और कमांडोज की वो ट्रेनिंग वाली वर्दी थे वो उनका जी मैंने ख़त्म कर दिए, क्योंकि इनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। वो या तो ये लाहौर में वो कह रहे थे बहरिया लाहौर में कहीं ट्रेनिंग है, बहरिया गालिबन नहीं बहरिया नहीं बेदिया है गालिबन वहाँ पे है उस वो और किसी और का वो कहते हैं कि उसके अलावा कोई आपकी जो है ना ये पुलिस की जो एलिट फोर्स या इनके कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं होती है। तो सो इसलिए ख़त्म कर दिया अभी, और मेरे ख्याल में 30 या 40 एहलकार अभी भेज दिए वहाँ पे। वो जब आएंगे तो वो वही यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर सकेंगे जो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं सर माजी में? नहीं अभी वो पिछले हुकूमतों तक वो कहते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग और इसके लिए 1000 रुपए थे फी सिपाही। अभी आके आईजीपी साहब ने कोशिश की और सीएस के साथ में कि जो भी इन्होंने किया वो 1.5 करोड़ रुपया पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। और एसपीयू की क्या सूरत हाल थी? उनका देखें वो एक और उन्होंने बात की, वो इस पे बात छिड़ गई थी कि ये थोड़ा सा जो इश्यू आया हुआ ना कि आप नगर में एक तरफ कोई पुलिस रख रहे हैं, दियामिर में एक साइड की पुलिस है, तो अपने जिले में अपने ही बंदे बैठे जाहिर है वो क्या कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा पुलिस को मिक्सअप क्यों नहीं कर रहे? मसलन गिलगित और नगर या हुंजा की पुलिस दियामिर में जाए, दियामिर की पुलिस इधर भी रहे, हुंजा नगर में भी रहे, तो जाहिर है फिर कोई कार्रवाई होगी। वरना मैं अपने किसी भतीजे के खिलाफ जाके मैं कोई मफरूर है तो मैं तो कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, मैं तो उसको और ज्यादा शेल्टर दूंगा और ज्यादा कोशिश करूंगा कि वो कहीं मजीद बेहतर तरीके से वो छुप जाए। तो उसमें उनका ये कहना था कि वो जब भी हम इस तरह की कोशिश करते हैं तो पूरी पॉलिटिकल क़यादत सामने आती है। वो चूंकि वो पुलिस या जो भी हैं उनके इतने रूट्स हैं पॉलिटिकल और मजहबी अपने उनके दरमियान कि वो अपनी किसी छोटी सी पोस्टिंग के ऊपर एकदम से उनको मोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन एसपीयू को वो ये कह रहे थे कि दियामिर बादशाह डैम पे जब हमने वहाँ पे वो पुलिस को इंसेंटिव्स दिए तो जिनके जो है ना वो कह रहे थे कि हमारी जान को खतरा वो बेखुशी वहाँ पे चले गए। तो वो कहते 10-15 हज़ार के लिए वो जान के सर्विस स्ट्रक्चर वगैरह के इश्यूज भी थे। सर्विस स्ट्रक्चर जैसे वो एसपीयू का डायरेक्ट एक एसपी है, उसके बाद सारे हाँ वो पूरी आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का वो कह रहे थे टॉप पे एक एसपी बैठा हुआ, बीच में कुछ भी नहीं, नीचे फुट कांस्टेबल्स है। तो अब वो कह रहे थे कि अब ये जो नई अपॉइंटमेंट्स होंगी उनमें मेरे ख्याल में वो पूरा एक जो मैकेनिज्म के साथ हायरार्की होती है। देखिए ऊपर एक आपका एसपी बैठा है, उसके नीचे डीएसपी होगा, इंस्पेक्टर होगा, एसआईज होंगे। तो इसमें 1000 के करीब जो पोस्टें हैं उसमें उनका ये कहना था कि इसमें सिर्फ फूड कांस्टेबल्स नहीं होंगे। अच्छा सर, इसमें एसआई का भी कह रहे थे, इंस्पेक्टर्स का भी, हवलदार तक का भी नहीं, डीआईजीज तक की भी पोजीशंस इन्होंने रखी है, बिल्कुल रखी नई जो अपॉइंटमेंट्स। पुलिस की मजमूई सूरत-ए-हाल क्या है? गिलगित बल्तिस्तान पूरा सूबा चलाने के लिए आपके पास पुलिस के वसाइल और बंदे कितने हैं, और अगर आप इसका कंपेयर करते हैं किसी जिले से? नहीं जिला वो स्वात का उन्होंने जिक्र स्वात एक के साथ आप एसपी के नीचे उनकी नफरी 10,000 8 या 10,000 के करीब, उनका रुकबा 4000 मुरब्बा किलोमीटर स्वात का, और एक जिले के या डिवीजन जिला है पूरे सूबे की जो आपका 72,000 मुरब्बा मील मुरब्बा किलोमीटर है, 28,000 मुरब्बा मील है, और आपके पास नफरी है 6,000 पूरे सूबे के लिए, और वो भी अनट्रेन। और उसमें 1100 तो वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ ये गवर्नर से लेके स्पेशल ड्यूटीज लेके उनकी गार्ड कहते हैं उनको, पता नहीं क्या कहते हैं, उनकी जो ड्यूटी पे होते हैं, हिफाजत में मामूर, ठीक है। तो कह रहे थे कि ये सिचुएशन है। तो अब वो अच्छा उनका ये कहना है कि बदकिस्मती है इस जीबी की, उनका ये कहना था
کہ پولیس کی اب کچھ بہتری آئی، نہ ان کے اندر کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی ان کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کے اندر کوئی جذبہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ تو یہ ان کا یہ کہنا تھا. اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ پولیسی، وہ ان کا یہ کہنا مذہبی منافرت پھیلانے میں سب سے زیادہ ہیں سرکاری ملازمین اور ڈپارٹمنٹس کے بھی، لیکن زیادہ سب سے پولیس زیادہ جو پائے گئے وہ پولیس ملازمین تھے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ خود اپنی چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے. یہ مطلب چھوٹی سی خبر بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سٹرکچر کے حوالے سے آپ نے میرے خیال میں کوشچن کیا تھا کہ ایک پولیس سپاہی ہے وہ 40 سال بعد سپاہی ریٹائرڈ ہوتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ تھوڑا سا انہوں نے کہا، میں نے کوشش کی کہ اب کوئی اگر سپاہی ریسنٹ 3 دن بعد ریٹائر ہونا ہے تو اب وہ جاتے مہینہ 2 مہینہ پہلے اس کو جو ہے نا وہ فوڈ کانسٹیبل سے حوالدار کا ٹائٹل دے کے رخصت کیا جائے گا، جس طرح صوبیدار میجر آرمی میں ہوتا ہے. جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو آنریری لیفٹیننٹ پتہ نہیں کچھ ٹائٹل دے کے اس کو گھر بھیجتے ہیں. سیم انہوں نے کہا جی میں یہ کر سکتا تھا جو میں نے کیا. ٹھیک ہو گیا سر. مختصراً یہ ڈپٹی کمشنر کے اس جو اقدام ہے اور آج نوٹیفیکیشن بھی باضابطہ طور پہ جاری ہوا ہے، اس پہ کمنٹ کر رہا تھا کہ ہم اختتام کی طرف بڑھ سکیں. دیکھیں یہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا سکردو میں، اور اس کو ہم نے شروع میں تو بڑا اتنا زیادہ اس میں تھوڑا سا سر اس سے پہلے یہ سٹارٹ کہاں سے کریں گے، اینڈنگ کہاں پہ کریں گے، کیا ہوگا اس کا، کیا ہوگا آئندہ کے لیے بند ہوگا، پرانا والوں کا آزادی ہوگی، کیا ہے خاکہ جو انہوں نے بنایا ہے ابھی جو ایک دم سے جو ہے نا وہ پاکستان بھر سے انویسٹرز جو ہے نا جی بی کی طرف آ رہے تھے، زمینیں لے رہے تھے، ایک دم سے وہ نہیں ہوتی ہے رینڈم آپ کی ایک ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی تھی. انہوں نے روکا اس لیے کہ اس پہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا دیکھ بھال کے کوئی پراپر جو ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں پلاننگ کے تحت کوئی انویسٹر آ رہا ہے تو اس کو کس طرح کرنا ہے، اس نے ہوٹل بنانا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں چیزیں دیکھنی ہے، یہاں کی روایات جو ہے نا وہ کس طرح افیکٹ ہو رہی. اچھا اس سے ہٹ کے آئی جی پی نے جو ایک بات کی، ایک اور جو چیز وہ بہت اہم تھی، انہوں نے کہا جی یہاں پہ کوئی پولیس یا کسی سیکورٹی کے جتنے بھی ان کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کہہ رہے تھے یا بہت زیادہ کرائم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کی اپنی روایات ہیں، جگہیں ہیں، اپنی روایات ہیں، ورنہ یہاں پہ اگر وہ روایت نہیں ہوتی، یہاں پہ بھی پنجاب اور کے پی والا ماحول ہوتا تو یہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہوتے. یہاں پہ وہ مقصد ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی زیادہ ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہیں، تو یہاں بہت زیادہ ایک آئیڈیل سی سچویشن ہے. آئیڈیل سی سچویشن پاکستان بھر سے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کی اپنی اچھی زبردست قسم کی روایت ہے. اور ان کو خطرہ ہے ٹورزم سے. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے یہاں بھی ٹورزم کا ایک فلو ہے تو آف دی ریکارڈ ہے میرے خیال سے، کیونکہ وہ چیزیں وہ تھی آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ ہے. 2 گھنٹے میں سے ہم زیادہ 30 منٹ کی وہ جو کنورسیشن ہے وہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا آج ڈی سی کا، ڈی سی گلگت نے، جو پرائم منسٹر کا وہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ نے بھی کہہ دیا تھا اس پہ سیکشن 14 عمل درآمد باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ پارشلی آپ اسٹیٹ سبجیکٹ رول پہ کسی حد تک جو ہے نا نئے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی طرف آ رہے ہیں. پہلے جو غلطیاں ہو گئی ہوگی، لیکن یہ ایک آپ ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف. بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام آپ نے سن لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.